والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi Hurmatli marhamatlar. Hamda endi boshqa o'g'irlar kelgan kishilarga boshqa o'g'irlarga, boshqalarga Alloh subhanahu va taolaning salomlari, rahmatlari, barakatlari bo'lsa edi. Alhamdulillah, mana shulay g'ilm majlislarida yurdik. Ya'ni Aliyoma Radif Hazrat aytib ketgancha, ya'ni shunday shurda qotqoqli shurda deb aytganda, hamda endi kimlardir bunda balki ishlarida bo'lgandir. Balki kimlardir menimcha kino qarayotgan bo'lsa, shu kinolarni qoldirganlardir, shulay aytay, kimdir haqiqiy futbol qarayotgan shu haqiqiy futbollarni qoldirganlardir, shulay aytay. Alloh taolo rizoligi shunday shu masjidga g'ilm olib keldik. Diğer jamoat bu kunda eng xayrli, eng barakatli aybir bu bizga kerakli aybir, ya'ni vaqt degan aybir. Ya'ni bu kunda ko'p kishilar aytadilar, mana vaqt yetmaydi. Shulay aytay. Mana siz alhamdulillah vaqt topgansiz, vaqtingizni qizg'anmish kelgansiz, alhamdulillah. Mana vaqt degandan jamoat Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda bir shu vaqt turunda, zaman turunda, ömür turunda ayta. Biz endi bunda masjidga yurishlar, namoz o'qishlar ko'rishlar, alhamdulillah. Bu suraning ko'plarimiz bilan Alloh subhanahu va taolo ayta: "Auzu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahirrohmanirrohim. Val asr." deydi. Alloh taolo zaman bilan, vaqt bilan, umr bilan ant etadi. Ya'ni biz ningda bo'lsa, narsani raslov uchun, ya'ni adam bolasida ant etish shulay, vallahi billahi deydi. Hamd Alloh subhanahu va taolo degan Qur'oni Karimda qaybir oyatlarni ant etib boshlaydi. Masalan, Bismillahirrohmanirrohim. "Vat-tin va zaytun va tur sinin va hazal baladil amin." Ya'ni tin bilan, injir bilan, zaytun bilan, turtov ham barakatli bo'lgan, imin bo'lgan Makka shaharini ant etadi. Aytira jamoat Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda narsalarni ant etdi. U ibrlarda bir xil barakat bor, ham foyda bor. Aytik, zaytun moyi bek foydali. Albatta, inanın shinin toba olsaydi. Ham shulay endi injirda bek foydali odam bolasina. Ham Asr surasida ant etdi Alloh taolo zaman, vaqt, umr bilan deydi. Shunga bu ibrda bek foyda bor. Shunga bu foydali ibrni vaqtni bizga tiyishincha durust ettirib qo'llanishga kerak. Ham Alloh taolo ayta, narsa uchun Alloh taolo ant etdi. İkinci oyatda ayta, "Innal insana lafi khusr." Durustda kishilar deydi, hasratda deydi. Hasara, hasratda. Bu butuqda. Ne uchun odam bolalar hasratdasin? Ya'ni aytik, bizning yurtlarimiz solgan, bizning kvartiralar bor, mashina bor, asharga isharga bor. Niqayda sonunda hasrat deyir adam bolalar. Shuni so'rab o'tib. Ammo lakin narsa aytasim kelar, agarda kishi Alloh taolaning qo'shgandan o'tamasa, tiyganlardan tiyilmasa, namozi yo'q, ro'zasi yo'q, izgi amallar qilmay, bu kishining hasratda bo'ladi. Chunki mana oldagi oyatda Alloh taolo 4 sifatga ega bo'lganlar deydi, ular deydi hasratda bo'lmaslar. Lekin bularni 4 sifatni aytib o'zgancha Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning bir hadis sharifini keltirasi kelib bu o'rinda. Chunki Asr surasini tafsir qilganda ko'p olimlar bu hadisni aytadilar. Bu hadisda biz ko'plarimiz bilan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ayta: "La tazulu qadama 'abdin yawmil qiyamati hatta yus'alu." Shu so'rovlarga javob bermichi qiyomat kunida adam bolasining oyog'i jannatga to'g'ri, jahannamga to'g'ri tushmasdi. Ya'ni ular 5 turli so'rov bo'lacak. Birinchisi namoz turida so'rov bo'lacak. Çünkü qiyomat kunida namozlar bir yoqda, namozsizlar ikkinchi yoqda bo'lacak. Ko'p kishilarimiz mana majlislarga borishda, juma namozlarida da endi qo'y bir kishilarimiz bizning qardoshlar ko'plari 5 vaqt namoz oxiri tugul. Biz endi shularni qardoshlarimizni masjidga chaqirib namozga undaganda ko'p kishilar ayta, "Ey hazrat, biroz so'ngroq o'qirmiz hali. Bizga vaqt yetmaydi." Aytib o'zgancha tag'in shu vaqtga endi keladi.
Vaqt җитми. Инде кайберәүләр әйтә, безгә бер урын булыр әле. Намаз укымасак та. Кайберәүләрнең шундый бер иртикады бар. Инде кайберәүләр әйтә, менә мин Аллаһ Тәгаләгә ышандым. Мин Аллаһ Тәгалә юк дип әйтмим, Аллаһ Тәгаләгә ышандым ди. Фақат шушы дөньяда яшәгәндә ди, кешегә әйберен урламасам, кеше үтермәсәм, миңа шул җитәр ди. Ләкин Коръән-и Кәримне ачып укысак, анда бит Аллаһ Тәгаләгә ышанычлылар гына җәһәннәмнән кутылачак, җәннәтне булачак дип әйтми. Аллаһ Тәгалә Бакара сүрәсенең 214 аятында әйтә, Аллаһ Тәгалә: "Әм хасибтум ан тадхулул җанна ва ламма я'тикум мафалул лазина халау мин qablikum." Аллаһ Тәгалә әйтә: "И мөэминнәр, сез ди җиңел гамәл кылып кына җәннәттә буласыгыз киләмени? Җәннәттә булырга телисезме җиңел гамәл кылып кына?" ди. Шуңа күрә әйтәсем килә, җәмәгать, ягъни бу аяттан аңлашыла, ягъни без җиңел генә намаз укымыйча гына, гыйбадәт кылмыйча гына җәннәттә була алмыйбыз. Чөнки аны бу дөньяга шушы аятны инде бу дөньядагы эшләр белән чагыштырып карасак тагын, әгәр дә без яз көне иген чәчмичә, без Аллаһтан дуа кылып сорасак, "Я Рабб, безгә уңыш бир" ди. Бу бит инде мәгънәсезлек була, шулай бит. Ягъни бу дөньяда дагы уңыш алу өчен аны чәчәргә кирәк. Аны карарга кирәк. Шуңа шикелле безгә дә җәннәтле буласыбыз килсә, җәһәннәмнән кутыласыбыз килсә, иң беренче намаз. Икенчесе, Аллаһ Субханаһу ва Тааля әйтә, гомере хакында сорарлар ди. Гомереңне ничек уздырдың? Гомерне җәмәгать Аллаһ Субханаһу ва Тааля әйтәчәк, сиңа 30-40 ел, 50-60 ел гомер биргән идем. Нәрсә өчен яшәдең? Нинди максат куйдың? Чөнки без бит Коръән-и Кәримдә беләбез аятны, Аллаһ Субханаһу ва Тааля әйтә: "Ва ма халактул җинна вал инса илля лиябудун." Без җиннәр һәм кешеләрне яраттык, илләмәгә гыйбадәт кылсыннар өчен ди. Әгәр дә адам баласы шушы гомерен намаз укымыйча, ураза тотмыйча уздырган була икән, изге гамәлләр кылмыйча, аның гомере бушка узган кебек. Икенчесе, өченче сорау булачак икән яшьлек турында. Менә күп вакытта әйтәләр, хәзрәт, менә яшь вакытта өйрәнгән дуа онытылмый диләр. Кай вакытта мәҗлестә әйтәләр, менә хәзрәт, инде 40 ел, 50 ел булды, әбием, бабам өйрәткән дуа исемдә тора. Яшь вакытта дин гыйлемендә алып була, яшь вакытта дөньяви гыйлемдә алып була, шулай бит. Ягъни моның кадерен белергә кушар Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям. Һәм дүртенчесе, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә, мал хакында сорарлар ди. Малны каян алдың? Һәм кайда кулландың? Рәсүлебез саллаллаһу алейһи ва саллям башка хадис шәрифтә әйтә, байлар ди җәннәткә 500 ел соң күрерләр ди. Ягъни алар үзләренең тапкан малларына хисап тоталар. Фәкыйрьләргә карый, мохтаҗга карый, байлар 500 ел соң күрәчәкләр икән. Шуңа күрә дә менә Рәсүлебез саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте, сәүдәгәрләр ди 4 төрле булачаклар ди. Ягъни сәүдәгәрләр 4 төрле булырлар. Беренче төрле сәүдәгәр ул харам юл белән таба малны һәм харам юлга түгә. Харам юл белән таба һәм уланы харам юлга сарыф итә. Икенче төрле сәүдәгәр ди харам юл белән таба, халал юлга сарыф итә акчасын, малын. Өченчесе халал юл белән таба һәм харам юлга сарыф итә. Дүртенче төрле сәүдәгәр ди халал юл белән таба, халал юлга сарыф итә акчасын. Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллям әйткән, беренче өчесе белән Аллаһ Тәгалә кыямәт көнендә бөтенләй сөйләшеп тормас дигән. Дүртенчесенә әле Аллаһ Субханаһу ва Тааля сорауына бирә башлый. Малны каян алдың, калай таптың, моның намазы бармы бу кешенең, уразасы бармы, изге гамәлләре бармы? Шуңа күрә җәмәгать Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллям сәүдәгәрләрне 4 төрле дип әйтеп узган җәмәгать. Һәм бишенчесе, ахыргысы, монсы инде кыямәт көнендә сорау биреләчәк, алган гыйлемеңне, сәләтеңне
Кайда кулланмак? Менә без балаларыбызны, оныкларыбызны укытабыз, мәктәп бетергәч, институтта, техникумда җамаат. Инде кайберәүләрнең балаларын укырга кертәселәре килгәч, балы тулмаса дагы, ул инде кемгәдер акча төртеп, мал төртеп баласын укырга кертә. Укый алмаса, баласын укыту өчен акча биреп, мал биреп укыта. Һәм без бит шулай итеп укысак, без балабызны өйрәтәбез түгелме? Ришват бирергә яки ришват алырга. Һәм ул безнең укыган балаларыбыз шушы алган сәләтләрен харам юлга кулланса, ришват алырга. Чөнки бу хакта бит сорау булачак. Менә бер вакытны мәчеткә бер мусульман кардәше кергән иде. Ул әйтә, мин дие Казанда дие машина ремонтлый торган җирдә эшлидем ди. Ул әйтә, бер бай кеше ди, зур джип машинасы белән шушы машинасын каратырга килде ди. Аның машинасында bir 50 мең запчасть алыштырырга кирәк иде. Аны ди башка илләрендә алыштырып ди 240 мең акчасын алып калдылар. Кардәшем әйтә, хәзрәт, мин анда ди эш алмыйм, мин киттем ди. Крас ягъни кешеләр өйрәнәләр, инде гыйлем алалар һәм кешене алдайлар. Харам юл белән кеше акчасын алалар. Ул акча бит бары бәрәкәт булмаячак, шулай җамаат. Берсендә бер кардәшем килгән иде. Менә ди 14нче модельле Lada машинасын бар иде. 280 мең пробег иде. Абитада ди 2-3 атна торды, 1 ай торды ди. 2-3 кеше шалтыратты ди. Нар алнагач ди спидометрын йөрткән әзәйткәнен 80 меңгә калдырган идем ди. 3 көндә киттеләр машинаны. Ул акча бәрәкәтле булмаячак, шулай. 4-5 айдан килде шул кеше. Иномарка алган идем, ватыла башлады ди. Бу бер яктан син акча аласың, икенче яктан бу харам синең акча, икенче яктан инде чыгып та китә җамаат. Шуңа күрә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям шушы кыямәт көнендә шушы сорауларга җавап бирмичә, ягъни кешенең намазы хакында, гомере хакында, яшьлеге хакында, малы һәм алган билеме һәм сәләте хакында сораулмыйча, аягы җәннәткә таба да, җәһәннәмгә таба да күчмәслек. Һәм дәвам итәбез. Аллаһ субхана ва тааля шушы Аср сурасында 4 сифатлары булган кешеләрдә аларга ди хәсрәт булмас ди. Беренчесе илләллазина аману ва амилус салихати. Инде ва амилус салихати икенчесе була. Аману иман китергәннәр ди. Кемнәр инде Аллаһ Тәгаләгә иман китерде, кем ла илаһа иллаллаһ Мухаммад Расулуллаһ дип теле белән һәм күңеле белән ышанды. Шулай ук инде бу ла илаһа иллаллаһның ишенә ала, Аллаһ Тәгаләгә ышану, фәрештәләргә иман китерү, пәйгамбәрләргә ингән китапларга һәм дә шулай ук инде тәкъдим яхшы һәм начары Аллаһ Тәгаләдән икәнлегенә, кыямәт көне кабердән торып чыгасына буларга иман китергәннәр. Ягъни кеше чын күңеленнән иман китерү. Һәм икенчесе изге гамәлләр кылганнар. Без беләбез, изге гамәлләр кылучылар, намаз укучы, ураза тотучы, күршеңә, туганнарыңа булышу, ярдәм итү, булар бер изге гамәлләр. Һәм өченчесе ватавасау бил хакки ди, бер-берсенә хакыйкатьне өндәүчеләр ди. Әле җәмәгать Аллаһка ышануына җитми икән, изге гамәлләр кылуына җитми икән, әле бер-беребезне хаклыкка өндәү. Бу җәмәгать шулай ук гаиләдәге мөнәсәбәтләрдә санала. Ир кеше хатынына, балаларына насихат бирү, я булмаса кай вакытны хатын кызындагы насихаты бик кирәк була. Аның да насихатын тыңлау кирәк. Ягъни бездә күп вакытта җәмәгать насихат биргәндә, насихатны без тыңлыйбыз, аны кабул итә алмыйбыз кай вакытны. Шулай.
Yani kişiye temaki tartıdan kişiye anlatasın temakin ziyanı hakkında. Kişi biraz fikirlerine tiştuktalı bu ayette bu mena ayette tükür müsün? Ay. Hayır kişi hamur içmedi bekesin. Bu mena ayette tükür kişi şu nasihatini tınlasaydı, anlasaydı. Bir cemaat bana misal getirge Allah. Ömer bin Hattab halifeliğe gitken şurada. Ömer bin Hattab halifeliğe gitken şurada. O bir isrekni gözetip barıp onun uyinde hamur içken vakitte Ömer bin Hattab onun derecesinden kirip onu tutkan bulur. Ah men seni Allah Teala'nın düşmanı yakaladım bitip tutar Ömer bu isrekni. Lakin sen diye ceza vermekçi olur. Şu vakitte tege isrek ayta tuttalı Ömer diye. Men bir günah işledim bunda diye. Sen diye bunda üç türlü hata işledim, günah işledim diye. Ömer aytami nindi günahlar oldu ya olmasa köp söylenmedi. Yok ulanı tınlap tura. Nindi günahlar oldu degeç, yani soragaç onlar ayta Ömer diye. Allah Teala Kur'an'da ayta bitti. Bir tekşirip bilmez bitti. Sen birinci hatanı sen tekşirip girdin bilmiyor diye. Tekşirip diye. İkincisi de Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ayta diye ileride kirgende ışıktan kirgizip etipti. Sen diye terezeden girdin diye. Üçüncü hatam diye sen diye ruhsat soramış kirdin. Allah Teala diye ruhsat sorap kirgizip etipti. İş hata işledim, iş günah işledim, emin birinin günah işledim diye. Ne varmış girişeler? Teğisirlikte sen meni de ceza tapma diye. Men de bütün bu günahını işlemem. Senin hatanı men de şeref söylemem degan. Yani bir-birisine kelishib söyler. Şuna göre cemaat Ömer bu isrekning so'zin sana sokmaşı ana sokmadı, ana ceza tapmadı. Karar isrekning de aytgan so'zin qabul etib tanlab turdi cemaat. Şu ikinci misalda var. Şular bulağın endi şuşul duyurak misal, Ömer bilen bu isrek halinde kişinin misalı şekilde Abu Hanife de bir vaqt yoldan barganda, qaytib barganda uyine o bir isrekni göre anda bir pişiraq so'z yığılgan bo'lar. Abu Hanife Hazretleri isrek ayta anda pişiraq var diye yig'lab ko'rmadi. Diye kishi mağa qaraganda Abu Hanife ekanini bilgach mesela degan men pishiraqqa yig'lasam degan mening kiyimlarga bo'yaladi degan pishirama degan. Sen yig'lab ko'rma degan, sen yig'lasam degan butun ummat yig'lashadi degan. Akira yani bunda da qarag'ız jamoat bir-birisine nasihat beradilar. Akira bir-birimizga bizning nasihat beruv, haqliqqa undov bek kerakli amal ekan. Ham uchinchi amal, to'rtinchi amal va tavasaw bis-sabr. Yani jamoat bir-birini haqliqqa undagandan so'ng, shu haqliqqa undaganda kerak ekan sabrlikqa kerak ekan. Mana Alloh subhanahu va taolo Taha surasining 132-oyatida aytadi: "Va qur ahlaka bis-salati was-sabr alayha." Yani uy ahling namoz o'qirga buyur, ham sabr etdi. Sabrlik kerak. Namoz o'qish uchundagi, roza tutish uchundagi, ibodat qilish uchundagi, ezgi amal qilish uchundagi, kishilarni haqliqqa undav uchundagi bikliq sabrlik kerak. Shu o'rinda ham bir misol keltirasim kelar. Bir o'qimishli kishi, bilimli, institutlar bitirgan, bik darajali yerda ishlagan kishi uyina qaytganda ekan, balkonda bir do'sti bilan pivo ichib o'tirar ekan. Shu vaqtni shu avzini uni qaytib kirganda ekan, balkonga chiqib davlatisining pivo ichib o'tirganini ko'rgach, uni aytgan, "Davlatim, bu harom" dedi. Bu o'qimishli kishi aytgan, shu yashimga yetib harom degan so'zni eshitganim yo'q deb aytadi. Ham shundan so'ng endi uni davlatisi uyalib,
харам деген нәрсәне аңлап, төшенеп, намазга баскан. Карагыз, насихатны кеше әйтсә, сиңа онугың әйтәм, балаң әйтәм, күршең әйтәм, аны тыңлап, яғни булдыра алганча күпмедер дәрәҗә аны насихатны кабул итәргә кирәк икән. Һәм инде шулай ук менә шушында сабырлык турында тагын бер сезгә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям вакытында булган бер хәлне сөйлисе килә. Без беләбез, җәннәт белән шатландырылган 10 сахаба булган. Шуларның берсе арасында Талха ибн Убайдуллах дигән бер сахаба булган. Талха ибн Убайдуллах. Аның бер авыру баласы булган. Бер вакытны Талха ибн Убайдуллах ниндидер бер сәфәргә чыгып китә. Сәфәрдә булып кайтканнан соң, кайткач инде иң беренче баласын сорый, авыру баласын да. Хәләҗетеннән, хатыныннан балабыз ничек ди? Хатын әйтә, алдагы көннәрдәгенә караганда балабыз яхшырак ди, әйбәт ди. Яни иренең бердәген кәефен төшерми, улан ашата, эшертә, күңелен күрә. Аны баласы үлгән була инде. Хатыны иренең күңелен төшермичә, ашатып, эшертеп, һәм йокларга яталар. Йоклап торганнан соң хатын әйтә, безнең балабыз вафат булды ди. Аны күмәрсең инде. Шуннан соң Талха ибн Убайдуллах бик нык ачулана хатын, ләкин теге талак сүзләрен әйтми. Һәм иртәнге намазга мәчеткә китә. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям янына барып, шушы булган хәлне сөйләгән. Пәйгамбер саллаллаһу алейхи ва саллям аннан сораган, син аның белән булдыңмы? Ягъни бергә хатын белән бүтән йокладыгызмы? Әйе, булдык, бергә булдык, йокладык дигәч, һәм Пәйгамбер саллаллаһу алейхи ва саллям бу кешегә дуга кылган икән. И Раббым, Аллаһ шушы кешеләрен бәрәкәтле кылсаң иде. Ягъни янә дә алардан балалар булсын иде дигән нияттә яхшы бер теләк белән, ихлас белән Пәйгамбер саллаллаһу алейхи ва саллям аның гаиләсенә дуга кылган. Шуннан соң шушы сөйләнә торган хәдистә килә, шушы кичтә аның хатыны балага узып, аларның балалары туган икән, аңа Пәйгамбер саллаллаһу алейхи ва саллям Абдулла дип исем биргән. Һәм шушы хәдистә дәвам итеп әйтелә, шушы Абдуллахтан 9 бала туган, Аллаһның рәхмәте белән. 9 малай. Һәм алар 9-ы дагы Мәдинә шәһәрендә Коръән хафиз булган. Хәтта Коръән хафиз гына түгел, тәфсире белән хафиз булган. Карагыз, Аллаһның рәхмәте белән, ягъни монда бу гаиләдә дип әйтик, Талха ибн Убайдуллах үзе дә бик тақва булган инде. Аның хәләҗетенә дә бәлки авыр булгандыр, сәфәрдән кайткан ирне әйтмиш калу, ләкин сабыр итүләр аркасында, карагыз, Аллаһ субханаһу ва тааля әйтә, сабыр иткәннәр бу дөньяда да һәм ахирәттә дә күп әҗр саваплар алачаклар. Моңа күрә, ягъни сабырлык ул барчабызга да барчабызга да, гаиләдә дә, тормыш иткәндә дә нык кирәк җәмәгать. Шуның белән безнең Гаср сүрәсенең соңгы аятларын әйттек, тамам була. Һәм инде дәвам итәбез. Безнең бит инде менә шушы Мәүлид айлары барды, шулай итә. Мәүлид айларында без инде булай мәчетләргә бик җыела алмадык, шулай итә. Элек бит инде күбрәк җыелабыз, әлхәмдүлилләh. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям бер хадис шәрифендә әйтә, кешеләр ди ике төрле булалар ди. Ике төрле кешеләр бар ди. Беренче төрле кешеләр, алар ахирәтне уйлап яшиләр ди. Ягъни бу дөньяда яшәгәндә беренче төрле кешеләр, алар ахирәтне уйлап. Ягъни ул тормыш иткәндә сәүдә итәме, укытучымы, таксистмы, Аллаһ Тәгалә кушканрак үтәп, тыйганнардан тыелып, ахирәтне уйлап яшәгән кешеләргә ди, Пәйгамбер саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, Аллаһ Тәгалә 3 төрле нигъмәт бирер дигән. 3 төрле нигъмәт. Беренче нигъмәт, Аллаһ Тәгалә ахирәтне уйлап яшәүчеләргә
Аллаһ Тәала аларның калепләренә сала икән байлык. Ягъни ул шушы тормышта бирелгән үзенең байлыгына канәгать булып яши. Күп кешеләр бит, мәсәлән, байлыклары да бар, ул канәгать түгел. Мәсәлән, карыйсың, бер ашта булганда бер бабайның хәле җифете инде күптәннән вафат булган. Әле аның 45 яшьлек малае да вафат булган. Шул малайның 40 көне булды, елы булды. Шушы мәҗлестә утырганда сөйләшеп киттек тәгән. Бу бабай шуның сабыр. Хәле сорашкач, әлхәмдүлиллаһ хәзрәт ди. Аллаһка шөкер ди. Ишек алдында ди, 5-6 тавыгым бар ди, бер кәҗәм бар ди. Ягъни күңеле бай бу кешенең. Әлхәмдүлиллаһ. Кайбер кешенең акчасы да бар, малы да бар, байлыгы да бар, ләкин аның күңелендә, калбендә байлык юк. Икенчесе, Аллаһ Тәала ахиратны уйлаган кеше икенче нигъмәтне бирә икән. Дөньяви мәшәкатьләрен әзәйтә. Дөньяви проблемаларын әзәйтә икән Аллаһ Тәала. Өченче нигъмәт, Аллаһ Тәала бу кешегә арттырып бирә икән. Байлыгын, ризыгын, малын. Кайбер кеше әйтә, әлхәмдүлиллаһ, мәчеткә йөрүчеләр арасында күп вакытта шулай була. Хәзрәт уйламаган идем ди, менә 300 зарплата бирмәгәннәр, зарплата килеп төште ди. Берәү әйтә, бурычка кергән идем ди, бурычны түләргә әлхәмдүлиллаһ ди, мал булды, акча булды ди. Ягъни Аллаһ Субханаһу ва Тәала ахиратны уйлаган кешегә 3 төрле менә шушы нигъмәтен бирә икән. Калбенә байлык сала, икенчедән Аллаһ та дөньяви мәшәкатьләрен бераз әзәйтә, һәм өченчедән Аллаһ Тәала аңа уңышны арттырып бирә, бәрәкәт. Инде кем ди, Пәйгамбәр сәлләллаһу алейһи кем ди ахиратны уйламыйчы? Гел дөнья дип кенә шаба ди, аңа ди Аллаһ Тәала 3 төрле азап бирәме дигән. Беренчесе, аның калбендә фәкыйрлек була икән, йөрәгендә. Ягъни ул кешенең байлыгы бар, аның 2 кибете булырга мөмкин. Син аннан акча барып сора, ул әйтә, менә ди, машина алдым әле ди, 5 миллионлык ди. Монда сиңа ди 5 мең биреп булмый әле ди. Теге безнең кызлар укый торган мәктәптә бер елны җыелышта директор сөйли. Менә ди, күп балалы гаиләләргә бит инде ашханада ашау өчен, бушка ашау өчен бирелә, бушка ашый торган. Шунда ди, кыйммәтле 3-5 миллион машинада йөрүчеләр ди, әтиләр ди, ялмышы ди, безнең бала ди, бушка ашый алмас микән дип иң беренче документ шулар кертә ди. Бу кешенең бит акчасы бар ди. Тизрәк беренче алар кертә ди. Бит ди, бар мохтаҗлар ди, моңа караганда ди. Мохтаҗ кешеләр бар. Аларны бит ашатырга кирәк, бушка ашатырга кирәк. Анда кеше саны бит инде күп түгел, шулай бит җәмгыять. Шуңа каратасың бирә, ягъни кешедә байлык булган мөмкин, ләкин аның күңелендә, аның калбендә фәкыйрлек була икән. Икенчесе, Аллаһ Субханаһу ва Тәала бу кешенең дөньяви мәшәкатьләрен арттыра икән. Менә күп вакыт әйтә, хәзрәт, нинди монда намаз укый ди, монда нинди мәчеткә бару ди, әле монда ди, дөньяви эшләргә вакыт җитми ди. Сез намаз дип әйтәсез ди. Һәм өченче төрле газап бу кешегә, ягъни бу кеше күп прибыль алырга тели. Ләкин аны Аллаһ Субханаһу ва Тәала аз бирә. Кайбер кеше әйтә, хәзрәт ди, Аллаһ Субханаһу ва Тәала ди, тәвәккәл кылып чыгып киттем өйдән ди. Аллаһ рәхмәте белән. Мин әйтәм, бер дә эшләмичә ятырга ди. Тәвәккәл кылуына дигән сүз, ул инде сәбәбен кылырга кирәк. Аллаһ Тәала ди, арттырып бирә ди. Шушы хадис шәрифтә Пәйгамбер саллаллаһу алейһи безгә зур үзенең хадис шәрифендә бик мәгънәле хадисне әйтеп Пәйгамбер саллаллаһу алейһи менә бу урында җәмәгать сезгә бер мисал китерәсем килә. Ягъни бу ахиратны уйлаучылар, ахиратны уйламаучылар ди. Менә укыган идем, Султан Сөләйман шах булган,
yani Sultan Süleyman bulgan. Bu ular vakti jetkach Sultan Süleyman. Ular vakti jetkach armiya boshlig'in chaqirib olib, ularga ish tilagini aytgan ekan. Ham narsa degan, birinchi vasiyati onun min degan vafot bo'lgach degan Sultan Süleyman. Min vafot bo'lgach mening tabutimni, tabutga solgan mening mayitni de ko'tarib borsinlar degan shu zamonda, mana shu Sultan Süleyman Shah yashagan zamonda eng kuchli, eng bilgishli tabutlar ko'tarib borsin mening tabutni degan. Birinchi vasiyat. Ikkinchi tilagi, mening tabutni ko'tarib borganda degan yo'l qirg'inlarida bizning bo'lgan oltin, kumushlarni, mollarni yo'l qirg'ina sibib borig'iz degan, sibib chiqig'iz degan. Yo'l qirg'inlarida oltinlar bo'lsin. Ularning boyliqlari. Alloh tabiiy ko'p oltinlar, aqshalar bo'lgan shunday deyildi, aytildi. Ham uchinchi vasiyatim tilagan aytgan, ham mening tabutni olib borganda degan, mening qo'llarimni chiqarib qoldiramiz degan. Shu vasiyatini aytgandan so'ng armiya boshlig'i ayta, bu ish tilagining, ish vasiyatingning de ma'nosi narsada deydi. Hikmati narsada. Sultan Süleyman ayta, birinchisi sen aytdim de, mening tabutni eng bilgishli tabutlar ko'tarib borsin deb aytdi. Chunki de eng kuchli tabutlar da de, ham kishilar ko'rsinlar de, eng kuchli tabutlar da o'limga qarshi turadi. To'g'ri? Ya'ni ko'p og'irtuva olar, Allohning rahmati bilan davo topa olar, lekin o'limga qarshi bir kishi tura olmaydi. Birinchisi shu ma'nosi. Ikkinchisi de aqshalarni yo'q qilgan achashingiz deb aytdim de, ko'rsinlar de, shunday zo'r podshoh tag'in aqshalarni qoldirib ketadi. Biri saqib ketamiz. Uchinchisi aytdim de, qo'llarimni chiqarib qoldirdi aytdi. Sultan Süleyman Shahning qo'llarida bo'sh ketadi deb o'ylasinlar. Bo'sh ketadi birinchi. Shunga jamoat mana halakaga podshohlar zo'r ma'noli so'zlar aytganlar. Ularning vasiyatlari, tilaklari shunday ma'noli bo'lgan. Hatta shulardan bir maqola o'qigan edim. Büyük bir izgi o'qimishli kishi bo'lgan. O'zi namozni dinda bo'lsa-da, malay savdogar bo'lgan, lekin ibodat qilmay turgan bo'lgan. Ibodat qilmay turgan bo'lgan. Otasining so'zini büyük tanlamagan, atisani o'g'it nasihat aytgan. Lekin bu dag'in qartaymish kunga kelib yetkach, o'zir soati yetkach, vasiyat etgan, balki bu hikoyani o'zingizda o'qiganingiz bordir. Mening vafot bo'lgach degan, mayit jug'anda, shu mening mayitimni jug'anda noskiyni soldirmag'iz degan. Ham bu vafot bo'lgan, atisining vasiyatini o'tayim deb, ani yuvarga kelgan imomga aytgan, mening atimning vasiyati bor. Noskiyni soldirmasqa deb aytdi degan. Nechuk noskiyni soldirmish biz javob olsin. Alloh durust bo'lmaydi degan. Ham bu imom ketib borgan, ikkinchisi kelgan, uchinchisi kelgan. Hamida uchinchi, to'rtinchilari kelgachdan endi jumushi bo'lmay bitmaydi. Nasıl endi oxirgi imommi shu yuvarga kelgach noskiyni soldirib bo'lganlar. Noskiyni soldirganlar ham noskiy ishidan bir yozuv chiqqan. O yozuvda yozilgan ekan, mana o'g'lim qara, o'lsan noskiyni deb ketolmasam deb yozilgan ekan. Shunga jamoat, ya'ni kishi vafot bo'lsa, onun bütün aybiri qolar, onun bilan narsagina, onun bilan ixlos ko'ngildan ishlagan amallarigina o'zi bilan olib keta olar ekan. Ham endi
Tamam, devam edip Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin bir hadis şerifini size söyleyip uzasım kele. Bu hadisinde belki köpleriniz biledir. Abu Hurayra radıyallahu anh aytkan, benim en yakın dostum, yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem baran benim en yakın dostum, bana 3 türlü işlerge koştu. Alarını da men de ölgенче kadar boş tortmayacakım degan. Şu 3 amelni işlere koştu. Men ölgенче bu amellerden boş tortmayacakım. Birinchisi Peygamberimiz aytdı, o menga de her ayını 3 gün oruza tutura koştu dedi. Her ayını 3 gün oruza tutura koştu. Cemaat bu 3 gün orazanı elhamdülillah köpleri başkara Allah şolay biteydi. Belki 3 gün hakim tügül, andan da köpleri başkara oturgandı. Allah'a rahmet eylesin. Şolay bit. Çünkü Peygamber sallallahu vaktinde bir sahabenin molayı tünler boyu namaz okuyken, hem her günü oruza tutayken. Şu halden son etisi molayı görüp jeli indi. Şu halini Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yana barıp söyleyen etisi. Ya Resulullah, benim şolay işleyip. Çakırız benim yanıma deyin. Anam molayı çakıralar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem senin aytın şolay söyle, dürüst mü değil? Sen tünler boyu namaz okuysan ekan deydi. Ayedi. Mesela de kengaş berem de, men de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tünün diyor, işten birini ibadette ozduram, işten ikisini yaptım. Sahabe ayta, bu mala ayta, yok bu mena az bulaşaktı ya Resulullah diye. Men tağı da orta karakteriyim diye. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem arasa diye, işten birini yukla, işten ikisini ibadette ozdur diye. Yok men tağı da köbrektiriyim diye. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ayta, men Allah işten birini, men kulağını ötedi. Kamul birincisine rıza oldu. Şöyle ötemin dedi. Hem ikincisi ayta, sen de her ayını 3 gün oruza tut diye. Bu mala ayta, yok ya Resulullah diye, men de bu az men taraf, tağına köbrek olsun bile tutalamam. Benim küşüm var diye. Sen de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ayta, bulay işler diye. Bir gün oruza tut, bir gün iftar kıl diye. Yani ikinci günü oruza tutmadı. Bu diye Davud aleyhisselam'ın orazası diye. Ama şundan sonra şu malaya yetken o yaşta yetken şimdi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e bu vaqda bergen edim. Bir gün oraza tutup, bir gün oraza tutmasqa hazır indi qortaydım degen. Tege vaqtda degen 3 günge riza bulas qalgan ekan degen. 3 gün oraza. Bu degen vaqda bergen şanı terar kerak degen. O'lgancha yana o'sha aytgan so'zini davom etgan ekan jamoat. Şuna göre yani bizim bitindi şariatımızda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dinni avratmağızgan, jengillatizgan, şolay. Boldura alasın ekan 3 gün tut. Buna 3 gün oruza tuttu degenden biz bilamiz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin hicri kalender boyunca ayının 13'ünde, 14'ünde, 15'ünde yani ortanca günlerde oruza tutu var. Şolay Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. 13-13 günlerinde. Кажется, bugungi kunda şoşa bizning tanlarini öğrenmişler, meditsina ülkesinde professorlar aytadilar, naq şoşa oyning o'rtasida kishining ichidagi bo'lgan parazitlar naqtaga qotara boshlar ekan. Kishi shu kunlarda o'rtasida och tursa, bu parazitlarning kuchi azayar ekan. Ko'ramiz, ya'ni bu kunda Peygamber sallallohu alayhi vasallam şu hadislerindagi dunyoviy olimlar endi foydasi bor deb endi dalilli boshladilar. Shunga ko'ra buldira olgancha bizga Peygamber sallallohu alayhi vasallamning o'sha hadisini o'tab oyoqqa 3 kun ro'za tutdi. Ikkinchisi Peygamber sallallohu alayhi vasallam aytdi, ikkinchi nasihatim bergan Abu Hurayraga duha namozini o'qir. Har kuni duha namozini o'qir. Biz bitindi tarix hamda endi Peygamber sallallohu alayhi vasallam turmushini bergan vaqtda anda shunday nelar o'qiganimiz bor. Qaysi sahobalar duha namozini o'qib o'zlarining tanlarida salomatlik topgan.
Selametlenmiş. Elhamdülillah. Ama kadar kim buldura Allah? Duhan namazını okuyup, o bizim duhan namazı indi. Ayaş çıkkandan alıp, zeval vaktine kadar, yani ilan namazına kadar devam edilir. Kim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytgan, zevalga yaqinroq vaqtda o'qig'izi. Zevalga yaqinroq vaqtda. Hadislardagilar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 4 yoki 8 rakat o'qigan. Ya'ni hadisdagilar 4 rakat o'qidi, 2 rakat o'qidi degan. Ya bo'lmasa 8 rakat. Ya bo'lmasa hech yo'q 2 rakat. Naqal vaqtni sizning orangizda balki bordir. Bizning eski shigari masjidga, Mo'yina masjidiga kirib o'qishamiz. Hazrat men duxon namozi o'qib kirdim. Taharat olib, shu taharatlarni yo'qotib, masjid namozlari, duxon namozlari o'qiydi. Bu büyük faydalı amal. Hem üçüncüsü, Ebu Hureyre aytdi, vitr namazın o'qigaçgina yuqlarga yotirib kengashibdi deydi. Vitr namozini o'qigaçgina yuqlarga yotirib kengashibdi. Ko'p vaqtda qo'y bir yoshlar, ya'ni uyda o'qimaydi deb qaytib ketadi. Alhamdulillah uyda o'qisin, masjidda o'qimasa ham. Lekin qo'y birovlar nasaydi, mana Peygamber alayhisalom deydi, tunning 3-yorsida, 3-birinde oxirgisida o'qigan deydi. O'qirman deb aytgan endi. Yo'qlar qoldirganman deydi. Degay. Savob uchun deb, savob uchun deb gunoh ishlar emas, Peygamber alayhisalom aytgan, yo'qlar yo'qtirani o'qiz. Agar Peygamber alayhisalom shikilib o'qirga sen tunning so'nggi 3-ulushida turib o'qirasan, shinabdasan o'zingga ishonasang ekan, mumkin olay o'qirga. Lekin sen yo'qlab ketasan, yoki bo'lmasa org'anlik bo'lsa, sen Peygamber alayhisalom aytgancha endi yo'qlarga yotira olmay o'qib kelayotganman. Shunga ko'ra mana bu hadis shariflarda bizga zo'r ibratlar bor jamoat. Endi mana shu va'zimni bizning vaqt bormi? Bormi? Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallam jamoat mana shu hadislarında büyük biz o'zimizga dars olamiz, chunki mana bu Mavlud oylarında biz bitindi Peygamber sallallohu alayhi vasallam istab topishlar bitadi. Salavatlar aytamiz, hadislar o'qiymiz, majlislarda da jasmkilar, ya'ni bu oydagina tugul, boshqa oylarda da ham onun turmushunda bo'lgan mana bu hadislarni o'qib, onun bilan endi bizga amal qilib yashaw kerak. Ham endi biz mana men al-yawma Qur'oni Karimni o'qiganda, mana o'qib duo qilganda men o'qigan edim Zulzilat surasi. Bizim bunda o'tirganlar ko'plarimiz alhamdulillah bu surani biladir. Bu suraga da endi o'qigash tafsir qilib o'lasim kelar. Alloh subhanahu va taolo bu surani boshi, ya'ni qiyomat haqida aytadi. Qiyomat haqida bizga esga tushiradi. Alloh subhanahu va taolo Bismillahirrohmanirrohim birinchi oyatda aytadi: "Iza zulzilatil ardu zilzalaha." Qachonki yer titrov bo'lsa, yerin silkinuvi bo'lsa. Mana bizning bu dunyoda biz qo'y vaqtni televizordan, internetdan ko'rib bilamiz. Qo'y bir yerda, qo'y bir shaharda, masalan, Turkiyada ko'proq bo'laydi. Boshqa yerlarda mana shu yer titraydi. Dikna. Lekin endi qiyomat kunida bir shahardagina tugul, bir ovuldagina tugul, butun joyda naq yer silkinuvi, yer titrov bo'lsa kerak. İkinci ayette aytadi: "Va akhrajatil ardu afqalaha." Ham shu vaqtda yerning osti ustiga kela boshladi. Mana bu yer ustundagi aybirlar ostga ketadi, yer ostindagi anda qozonlar deb aytib, yer ostindagi mayitlar osti ustiga kela boshladi. Ham uchinchi oyatda Alloh subhanahu va taolo aytadi: "Va qalal insanu ma laha." Ya'ni shu holni ko'rgan kishilarni narsa bo'ldi bu yerga deb aytirlardi. Hay vaqtda kishida aytaylik, masalan, qarang bu yerni shu bo'ldi ekan. Shuning shekilli, ya'ni bu endi bu dunyoda oshib kelgan tugul, bu intaqada qo'rqinchroq bo'ladi, dahshatroq bo'ladi, narsa bo'ldi bu yerga deb aytirdi. Narsa bo'ladi, yawma idin tuhaddis akhbara. Shu kunda yerdi o'zining ustida bo'lgan, ya'ni qilgan amallarni siylardi. Bi anna robbaka halaha. Chunki yomon Alloh taolo yerga sila deb aytib farmon berildi. Mana biz jamoat bosib yuradigan bu ustundagi shu yer
Балчык кара туфрак кына дип әйтәбез. Кеше бу җир өстендә нәрсә генә эшләми. Әлхәмдүлилләh, изгелек эшләгән кешегә бу җир изге гамәлләр кылды. Бу минем өстемә басып намаз укыды дип әйтә. Әмма ләкин бу җир өстендә бит намаз укып кына йөрмиләр. Менә без күрәбез, яз көне шәһәрдә. Яз көне шушы әйтик инде катлы йортлар янына узганда ул балконнар тора торган җирдә нәрсә генә юганнар. Тәмәке төпчеге булсын, бутылка булсын, нинди генә әшәкет нигә пычрак юк. Ул тотады ата. Кайвакыт күрәсең, Казанда теге машина бар. Светофорда туктагач, ишеген ачып бутылкасын куеп калдыралар. Әки маса теләсәң тотып утыралар. Кешеләр шәкер. Бит җәмәгать бу җир кыямәт көнендә телгә килеп сөйләячәк бит. Бу җир өстендә нәрсә кылды? Аллаһ субханаһу ва тааля фарман бирәчәк дип сөйләде. Һәм Аллаһ Тәгалә әйтә: "Яума ясдурун нас аштата лиру аъмалахум". Һәм кыямәт көнендә кешеләр ди инде монысы икенче сурның үзенә әверелгән булыр. Исрафил фәрештә. Кешеләр ди төркеп булып ди гамәлләрен күрергә баралар ди. Нәмин алдагы аятларда бер Пәйгамбәрнең сүзен әйтергә оныттым. Ана бу вакала инсан малаха дигән җирдә әйтәсем килә, ягъни кеше бу кыямәтнең сурның бер мәртәбә өрелү, җирнең асты өскә килү, кыямәтнең иң шушы куркыныч галәмәте аны кемнәр күрәчәк? Аны калбендә тузан мөхтәҗ халыктә иман булмаган кеше. Ягъни бу кешедә иман калмаган. Бу кешенең калбы буш. Инде ул вакытта Коръан күтәрелгән булып, кешедә изге гамәл калмас, авызында әлхәмдүлилләh дигән сүз дә булмас, ла иляха илляллаһ дигән сүз бөтенләй юк. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи әйтте, шушы вакытта иң яхшы нинди булачак дип сораганнар Пәйгамбер саллаллаһу. Иң яхшысы менә шушы кыямәттә иң куркынычлы хәл кемнәр күрәчәк? Иң яхшы шушы вакытта нинди яхшы сүз булачак дигәч, Пәйгамбер әйткән, кешеләр базарларга йөргәндә, кешеләр кибетләргә барганда, урамнарда йөргәндә, ир белән хатын-кыз кеше арасында зина кылыр дигән. Шул вакытта иң яхшы сүз барып читтәрәк китеп торган дигән сүз булды. Иң яхшы сүз менә шусы булачак икән. Ягъни шушы кешеләргә Аллаһ субханаһу ва тааля иң бозык кешеләргә шушы кыямәтнең иң дәһшәтле, иң куркынычын күрсәтәчәк икән. Һәм инде соңгы аятта Аллаһ субханаһу ва тааля әйтә, ике аятта инде ике аят соңгы аят фәмән яъмал мисқала зарратын хайран яра. Бу дөньяда ди тузан мөхтәҗ кына булса яхшылык эшләсәгез ди, сез аның әҗерен күрәсез ди. Әлбәттә, яхшылык эшләсәң, ул бу дөньяда кайта. Һәм кешегә яхшылык эшләсәң, кешегә башка гамәл нинди генә изгелек эшләп, кечкенә генә булса да, кешегә су алырга килгән кешегә чишмәдән су алып бирүеңдәге, я булмаса мәчеттә берәр бабайга аяк кием кияргә булышуыңдагы, ул да югалып кыямәт көнендә аның әҗерен күрәчәксең. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ дигән вакытта әйтә. Һәм кыямәт көнендә, һәм бу дөньяда шулай тузан мөхтәҗ кына булса да начарлык эшләсәгез, аны сез ахирәттә дә һәм бу дөньяда күрәчәксез. Инде бу арада сөйләгәнем бар. Бер кешенең бит, бер апаның дип әйтик инде, яшь вакытта бер песи булган. Ул песи авырып киткәч, караган инде ул песи. Авырса да, үлер хәле җитсә дә, берәүләр әйткәннәр инде, син барып үләчәк китсен, син алып барып бер җиргә дип. Улар барып караган, үлгән ул песи. Ләкин ул караган, витаминнарын да алып биргән, читеп караган. Шуның шикелле битрәштә дә безнең берәү. Менә балалар дип песи ара кушкач ди алган юк ди. Инде аңа киткән акча ди, авыртып китте ди, аңа витаминнар ди, уколлар казылдык ди. Беләсең, хәзрәт, 30 акча китте инде песигә ди.
Шушы теге апа дагы шушы псиен караган булган. Үлгән ул. Ләкин 15 елдан соң төш күрә шушы апа. Төшендә псие килгәндә тырный башлаган икән. Уянып китсә, җир селкенә, җир тетри ди. Тизрәк хәлә җиктен балаларын уятып, йорттан чыгып калганда, алар йорттан чыгуга бу йорт ишелгән. Biraz bu bir караганда бу кичкенә генә мисал. Бу йорт кайванына карата. Аңа яхшылык эшләр. Аллаһ Тәала аны төшендә уятып, бу кешене, бу апаны һәм гаиләсен исән калдырган. Шуңа күрә җәмәгать әйтәсем килә, менә нинди генә яхшылык эшләнсә дә, һәм бу яхшылыкка да җәмәгать нәрсә кирәк? Изге гамәлләр кылу өчен, намаз уку өчен, ураза тоту өчен, кеше садака бирү өчен кирәк ихласлы булу. Әгәр дә кешедә намаз укыганда, ураза тотылсын, ялмаса изге гамәл кылсын, ихласлык булмаса, менә шу ихлас дигәннән Расулыбыз саллаллаһу алейһи ва саллям бер хадис шәрифендә әйтә: "Саласун да югил алейхинна калбу муслим." 3 сифат булган кешедә ди, менә 3 сифат булган кешедә, 3 сифатка ия булган кешедә, аның калбендә ди, мөминнең калбендә калмасы явызлык ди. 3 сифатка ия булган мөминнең калбендә, күңелендә калмасы явызлык, беренчесе ихласу амалилля, ихлас булган, Аллаһ Тәала ихлас гамәл кылу өчен беренче. Икенчесе ва мунасахату аиммат муслимин, мусламаннар имамларына итаат итү. Менә бу да бүгенге көндә бик актуаль мәсьәлә. Менә җәмәгать мусламан имамларына, әмирләренә, аларның сүзен тыңлау. Менә күп вакытта менә без имамлар халык каршына чыгып без әйтәбез, менә шулай эшләргә кирәк, булай эшләргә кирәк. Менә күп вакытта бик тыныслары килми, кай вакытны. Күп кешеләр менә интернет аша кирип китәләр дингә. Әле алар теге муллаларны кай вакытта сүгүп тәҗрибәләр. Икенче сыйфат менә мусламан имамларына идаат, аларны тыңлау, аларның сүзен кире какмау. Üçüncüsü valuzumу cemaatiki Müslümanlar yanında bulur. Kübret Müslümanlar yanında bulur. Менә эшләгән вакытта да, әлбәттә, без җәмәгать мусламан дәүләтендә яшәмибез. Ләкин кеше мусламаннар янында эшләсә, ул зур файда җәмәгать шулай бит. Әгәр дә ул бер үзе генә мусламан булмаганнар янында эшләсә, аның инде намаз укый, намазы да калырга мөмкин. Иманы да заифләнергә мөмкин. Башка харам юлларга кирип китәргә мөмкин. Мисал китергә була, Казанда эшләгәндә бер бик ихласлы җегет бар. Шулай намаз биткәч бит инде мусламаннар арасында күрешеп чыгабыз. Күрешеп китте. Ихласлы бала инде, ихласлы җегет. Шуңа запахта тәмәке тарткан запахтан килә. Әйтәм, не может быть бу менә тәмәке тарта башладым әйтәм. Асын беренче көнне ис килгәч, кичке ястә намаздан соң инде моны туктатып сорадым, әйтәм, син бик ихласлысың, ала инде әйтәм, бер сорау бирсәң буламы? Син әйтәм, тәмәке тарта башладым аны. Юк, хәзрәт, без ди, теге стройга дәшибез ди. Анда ди багы тәмәке тартучылар бар ди. Шуңа күрә теге исе сеңә башлаган, акырат кемнең янында буласың? Кемнең арбасына утырсаң, шуны җәзаласын диләр. Шуңа күрә безгә җәмәгать кирәк, мусламаннар янында булу бик хәйр файдалы. Һәм Пәйгамбер бу хадисның ахырында әйтә: فإن الدعوة تحيط من ورائهم. Һәм аларның ди кылган дугалары ди, аларның артларынан тегеп саклап торыр ди. Яни шушы 3 сифатка ия булган, ягъни ихласлы булган, һәм мусламаннар имамларына аларның сүзләрен тыңлаган, итаат иткән, һәм өченчесе алузум җәмәгатиһи, ягъни мусламаннар белән бергә булган кеше, аларның калебләрендә ди явызлык калмас, һәм ди аларның дуалары кабул булыр. Шуның белән җәмәгать муслимин инде шушы күпмәрә халкы без шушының белән васыбызны төгәлләп торыйк. Аллаһ субханала ва тааля иң беренче нәрсә әйтәсем килә, шушы сөйләгән вагызлар үземә дә булса иде, сезгә дә файдалы, бәрәкәтле булса иде. Тагын да менә шушылай вагыз кичәләрендә бергә күрешергә насыйп булсын, һәм алдагы айларда дагы
башка хәзрәтләр килгәндә дә халыкка хәбәр бирергә кирәк, менә тагы да күбрәк килсеннәр. Мәсәлән, бит инде без ел сайын бер мәртәбә, ике мәртәбә барага киләм, яки башка авылларда шулай ваз белән кайтканым бар. Ягъни бүгенге көндә вазга йөрүчеләр әзәя. Әйтәсем килә, ягъни менә алда Алияна менә Радиф хәзрәт әйтте, күңелдә курку булмасын, ул теге авыруга карата. Ул курку, андый гына куркулар бар инде җәмәгать сүздер. Ләкин нәрсә әйтәсем килә, бу бит авырту ул бер Аллаһ Тәгаләнең мәхлугы. Бер караганда, менә бүгенге көндә күп сөйләр, күп җиткезәләр. Шушы авырту булган күп сөйләр, кеше күбрәк яңалык тыңлый һәм аның гел бер төрле генә сүз сөйләгәч, һәм ул нык курка башлый. Бер карасаң җәмәгать бу авыругына түгел, бу авыругына түгел. Бер карасаң, менә статистика буенча ачып карагыз. Тәмәке тартканнан ел сайын 300 мең кеше үлә. Тәмәкедән генә. Үзләре сатып алып, үзләрен үтерәләр. Статистикага карап, алкоголизм буенча, эчкечелек буенча 9 мең кеше үлә. Ел сайын уже миллионнан артык кеше вафат була дигән сүз җәмәгать. Шуңа күрә җәмәгать безгә Аллаһ Тәгаләнең газабына дучар булырга куркырга кирәк, Аллаһ Тәгаләне яратырга кирәк. Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә барча безне шушы авыр сахалардан имин итсен. Аллаһ Тәгалә иманнарны куәтле кылсын. Бергә тагы да күрешкән булсын.